श्रीमद् राजचंद्र उत्तरांग 108 ચાલે છે। कल के स्वाध्याय में ये बात आई थी कि इस मार्ग में प्रवेश करने के लिए दीर्घ दृष्टि वाले लोग होते हैं। शॉर्ट साइटेड है जो, जिसकी नज़र ये भाव से आगे नहीं जाती है, यानी 150 बरस की आयु में मजा कर ले, खाओ पियो और मजा करो। उनको तो ये बात सूझने वाली नहीं। धर्म में जो लोग प्रवेश करते हैं और प्रवेश कर आगे बढ़ते हैं, ये लोग दीर्घ दृष्टि वाले होते हैं। दीर्घ यानी लंबा विचार कर सकते, जो सिर्फ आज का ही विचार करता है, यानी कि ये भव का ही विचार करता है। मरण के बाद क्या होगा, कहाँ जन्म होगा, कौन सी परिस्थिति में मैं आऊँगा, वर्तमान में जो भी मुझे सुख साधन मिले हैं, घर बार कुटुंब परिवार, क्या इतना तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कम मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा जो विचार करता है वही मार्ग में प्रवेश करता है। लेकिन जो ये भव का और वर्तमान का और मरण तक जो जीवन है, सिर्फ उतना ही विचार करे तो उसको संसार के सुख भोगने का विचार आता है। शायद अंदर में उसको ऐसा लगता है कि ये सब चीज मुझे वापस नहीं मिलने वाली है, और उसको मिलने वाली भी नहीं है, ये भी एक हकीकत है। ऐसे जीव को ये संसार के भोग, खाना पीना घूमना फिरना पैसा, ये फाइनल टाइम मिला है उसको, इसलिए उसके पीछे लगकर उसको भोगने में लग जाता है। क्योंकि उसमें जो उसको पाप होता है, कषाय होते हैं, तो जरूर उसको ये सब चीज मिलने वाली नहीं है आगे जाकर। शायद आखिरी बार मिली है, इसलिए वो उसके पीछे लग जाता है और अपना भविष्य का विचार नहीं करता। ऐसी टूकी नजर वाला वो जीव है। ऐसे जीव को ये बात समझ में नहीं आएगी और ये मार्ग में वो प्रवेश नहीं करेगा। सुखी होने का मार्ग जो है, उसमें उसको प्रवेश नहीं मिलता। और उसका आयुष्य है ऐसा ही, एक दिन पूरा हो जाएगा और दुर्गति में, जैसे दुनिया के बहुत जीव दुर्गति में जाते हैं, वैसे वो भी चला जाएगा। दुर्गति, दो गति दुर्गति है, तिर्यंच और नरक, उसको दुर्गति कहते हैं। और मनुष्य और स्वर्ग,
उसको सुगति कहते हैं, दुर्गति एंड सुगति। समझ में आया? यहाँ तक आया था अपने को। अभी आगे यहाँ कोई विशेष विचारशील जीव होता है, वह दीर्घ दृष्टि से विचार करके मेरे भविष्य का क्या, विचार में मूल बात क्या है कि ठीक है ये भव तो जो मिलने वाला है वो मिलेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, अगले भव में क्या होगा। तो वह जो वर्तमान की प्रधानता है उसको भविष्य के लिए गौण करता है। जो वर्तमान में उसको संसारी लोग को आज के दिन में जो जो कार्य है उसका महत्व बहुत होता है वर्तमान में। उस महत्व में वो भविष्य का विचार नहीं कर सकता, भविष्य का उसको विचार ही नहीं आता है। वर्तमान में जो जो कार्य उसको पूर्व कर्म के फल स्वरूप मिला है, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई घर में काम करता है, ऐसे अनेक प्रकार के कार्य में जब जीव उलझा हुआ रहता है तो उसको भविष्य का विचार ही नहीं आता है, क्योंकि वर्तमान का ही वो विचार में खो जाता है। तो भविष्य को वो गौण कर देता है कि भले जे થવાનું હોય થાય એમ કરીને ભવિષ્યના ભવનો એને ગૌણ કરે છે। ગૌણ કરે છે એટલે ઇગ્નોર કરે છે। ગૌણ કરવો એટલે ટુ ઇગ્નોર। और हर हमेश यानी कायम के लिए संसार में ऐसा अपने को करना ही पड़ता है। सर्व रोज यही काम है। संसार का जो भी कार्य कल आएगा तो कल वो कार्य में खो जाएगा, फिर परसों जो आएगा तो परसों वो कार्य में खो जाएगा। ऐसे करते करते वर्तमान आयुष्य यहाँ तक तो वो पहुंच गया है। अगर जन्म से लेकर आज तक जो विचार कोई करे तो उसको ये पता चलता है कि रोजिंदा कार्य में मेरा समय कितना चला गया है कि मुझे मेरा भविष्य का ही विचार नहीं आता है। यहाँ से मैं जब जाऊंगा उसका विचार सुद्धा कभी भी नहीं आता है। लेकिन ये भव का भविष्य का विचार आता है उसको। जैसे कोई युवा है, जुआन, तो उसको बुढ़ापे वृद्धावस्था आएगी, बीमारी भी आ सकती है, तो हमारे पास पैसा होगा, वर्तमान में हम बचाएंगे, सेव टू सेव करेंगे तो आगे जाकर काम आएगा बुढ़ापा में। कि जब हम कमाने को जा नहीं सकते, बुढ़ापा में तो कमाने को नहीं जा सकते, खाली खर्चा ही होता है, कमाई तो होती नहीं, क्योंकि कमाई करने के लिए जा नहीं सकते ना। तो फिर वो वर्तमान में जब पैसा बचाता है यानी कि खर्च कम करता है तो तकलीफ से करता है क्या, उसमें भी तकलीफ है ना। पैसा जिसको खर्च करना है, ऐसी अनेक चीज जिसको लेनी है, ऐसी अंदर में लालसा है। मारे आ જોઈ છે, મારે આ જોઈ છે, મારે ઓલું જોઈ છે, મારે ફલાણું શું નથી જોતું, આ જીવન બધું જ જોઈ છે। પણ છતાં जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो उसके लिए मुझे कुछ पैसा बचाना चाहिए। तबीयत बिगड़ जाए,
हॉस्पिटल में आता है ना, हॉस्पिटल में बिल आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है ना, बढ़ता ही जाता बढ़ते रहता आता है ना। तो कुछ ना कुछ हमें पैसा तो बचाना चाहिए। तो वर्तमान में उसको तकलीफ तो होती है बचाना। हमारे पास जितना पैसा है, क्या हम पूरा खर्च कर लेते हैं कि नहीं करते? लेकिन हमें चाहिए तो बहुत चीज, फिर भी हम पूरा नहीं खर्चते। क्यों नहीं खर्चते? कि हमको 5 साल, 25 साल, 20 साल के बाद जब हमें पैसे की इमरजेंसी में जरूर पड़ेगी, उसके लिए हम करते हैं ना। तो दूसरे लोग हमारे सामने खर्च करते हैं, फिर भी हम बचाते हैं। कोई कोई चीज को हम नहीं लेते हैं और पैसे को बचाते। क्यों बचाते हैं? फ्यूचर में, भविष्य में जरूर पड़ी तो दूसरे के पास मांगना, हाथ लंबाना, और लंबाने के बाद वो न दे तो हमारी क्या परिस्थिति होगी। सिर्फ इतना ही विचार कर कर वो वर्तमान में पैसा को बचाता है। तो तभी तो उसको कुछ ना कुछ तकलीफ तो होती है ना, कि खर्च वो नहीं सब कर सकता है क्या। तो ऐसा तो सब करते हैं, है ना, कि नहीं? फिर उसके आगे का क्यों विचार नहीं करता है? यही प्रश्न है कि मरण तक का क्यों विचार करता है, उससे आगे समझो ना, उसके आगे 5 साल का विचार करो। चलो, आफ्टर डेथ 5 years, तो क्या प्रॉब्लम है? हमें पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो उसके लिए हमने आज क्या किया, ये हमें विचार करना चाहिए। ऐसा जो विचार करने वाला है वो मार्ग में प्रवेश करता है। जो आई डोंट केयर, ऐसा जो जीव है ना, आई डोंट केयर अबाउट इट, वो ये मार्ग में प्रवेश नहीं करता। कितना भी प्रॉब्लम हो तो मैं देख लूंगा। तो भाई तिरंज में जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा, नरक में जाना पड़े तो भी मैं जाने के लिए तैयार हूं। वो क्यों ये मार्ग में आकर प्रयास करें? यानी जो मार्ग में प्रवेश नहीं करते, प्रयास नहीं करते, वो सबके अंदर में इस प्रकार की अंदर में मान्यता है, इसलिए वो मार्ग में प्रवेश नहीं करते। एकदम क्लियर बात आ गई कि कोई भी जीव जब मार्ग में प्रवेश करता है तो उसको संसार की जो रुचि है उसमें कोई फर्क नहीं होता है। उसकी रुचि संसार की ज्यादा ही होती है, लेकिन फर्क कहाँ है कि उसमें निर्णय शक्ति है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे सुख मिलेगा। ऐसा निर्णय करने की जिसमें शक्ति है, वो निर्णय के बल से इस मार्ग में प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद भी उसको संसार की रुचि में शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो कार्य में वो टिका हुआ रहता है। इसलिए उसकी संसार की रुचि अपने आप कम होने लगती। समझ में आया है कि नहीं? तो जिसके निर्णय में शक्ति हो, शक्ति माने क्या?
कि निर्णय क्या वैसा कार्य करना, वो निर्णय की शक्ति। निर्णयની શક્તિ એટલે શું? ટેબલ ઉપર આમ હાથ પછાડવો અને કે જો મારો આ ડિસિઝન છે, બે ચાર ટેબલ તોડી નાખવા, એમ શક્તિ નહીં। जोर से आम मारो, आई हैव डिसाइडेड लाइक दिस, तोड़ी नाखो तोड़ी नाखो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो डिसीजन लेता है वो अनुसार वो कार्य करता है। जिसमें निर्णय शक्ति नहीं है, क्या ऐसा कमजोर जो जीव है, उसको और जन्म मरण करना बाकी है, उसको और परेशान होने का बाकी है। ऐसा उसको अपने बारे में नक्की करना चाहिए। એટલે નિર્ણય શક્તિ મારે સુખી થવું છે, એ મારી નિર્ણય શક્તિનું બળ મારે વાપરવાનું છે। नहीं, निर्णय આમ તો બધા શબ્દ છે ને, આ બધા શક્તિ આ બધું શબ્દ છે, એટલે એનો ભાવ જે પકડવાનો એટલે સુખી થવાનું। ને ભાવ પકડવાનો, એટલે નિર્ણય અને નિર્ણય શક્તિ। હવે નિર્ણય શક્તિ એટલે શું? કે જે બી નિર્ણય કરે એ પ્રમાણે કરવું, બસ સિમ્પલ, એનું નામ નિર્ણય શક્તિ। એમ સંસારમાં તો આ કરે છે ને, સંસારમાં જે નિર્ણય કરે છે પછી કામ કરે છે કે નહીં? સામનો આવે દુનિયાનો, એને કામ કરવા માટે રોકી નાખે કોઈ, તો શું કરે છે? રોકાઈ જાય? ના, કોઈ કામ કરે, એનું નામ નિર્ણય શક્તિ। લ્યો, એ તો બધામાં છે કે નથી? એટલે એવું નથી કે કાંઈ નથી, એવું કાંઈ કોઈ એમ વિચારે કે જે માર્ગમાં આવે એની પાસે કાંઈક સ્પેશિયલ કાંઈક છે, બહુ કાંઈક મોટું એના પાસે હશે। કોઈ એમ કે એને કાંઈક પૂર્વના સંસ્કાર છે, કોઈ કે એના કર્મ જ એ પ્રકારના છે એટલે એ માર્ગમાં આવી જાય, એવું કાંઈ કરતા કાંઈ નથી। કદાચ એ આપણાથી બી બહુ ખરાબ છે એ માણસ, નકામો માણસ છે, પણ એનામાં નિર્ણય શક્તિ છે એટલે એ માર્ગમાં આવી અને એનું જે ખરાબ છે એ બધું મટી જાય અને એ સારો થઈ જાય છે। હવે આ જે નિર્ણય કેવી રીતે કરે છે કે ન્યાય અને તર્ક, લોજિક અને એક્ઝામ્પલથી એ વસ્તુ સમજે છે। જીનવાણી એને આ રીતે સમજાવે છે કે ભાઈ તું જો કે મરણ થાય તો કઈ જીવનો નાશ થઈ જાય છે કે નથી થતો? તો નથી થતો તો એ કોક ને કોક નવું શરીર તો લેશે તો નહીં લે? જો નાશ થઈ જાય તો કઈ પ્રોબ્લેમ નથી જીવનો, પણ નાશ નથી થતો એટલે કોઈને કોઈ શરીર તો એ લેશે। તો કેવું શરીર લેશે? કે જેવા જીવનમાં ભાવ કર્યા છે એ પ્રમાણે એને શરીર મળવાનું છે। તો એ ન્યાયથી વિચારે તો એને એમ લાગે કે આ વાત તો બરાબર લાગે છે, આમાં તો કઈ આપણે શંકા કરવા જેવું આમાં શું છે? પણ જીવ છે અને ઈ સદા રહેવા વાળો છે, એ કેવી રીતે નક્કી કર્યું? કે જો બધા જે બધા જન્મ કરે છે, કોઈ ગોરો છે, કોઈ કાળો છે, કોઈ લાંબો છે, કોઈ બુદ્ધુ છે, કોઈ હોશિયાર છે, તો કેમ આવી રીતે બધા છે? એક જ ઘરમાં કેમ આમ છે? શેને કાંટે? મા બાપ તો એક જ છે, તો કેમ છોકરાઓમાં આવી રીતે ફરક પડ્યો? મા બાપે જાણી જોઈને એકનું ખરાબ કર્યું ને એકનું સારું કર્યું, તો પછી કે આ તો પૂર્વભાવના સંસ્કાર લઈને આવ્યા છે, એને જેવા ભાવ કર્યા એ પ્રમાણે એને બધું મળે છે। માટે જીવ તો કાયમ રહેવા વાળો છે, પૂર્વ ભાવમાં હતો અને આવતા ભાવમાં પણ રહેશે। એમ ન્યાયથી તર્કથી આ નક્કી થાય એવું છે। ભલે કઈ દેખાતું નથી, પૂર્વ ભાવ આવતો ભાવ નથી દેખાતો, છતાં બી જીવ મનુષ્ય જે છે એમાં આ કેપેસિટી છે
એ નક્કી કરી શકે છે. બુદ્ધિશાળી જીવ છે, પણ બુદ્ધિ વાપરે તો ને. સંસારમાં બુદ્ધિ વાપરે અને પોતાની વાત જ્યારે આવે ત્યારે બુદ્ધિનો બારદાન થઈ જાય. બુદ્ધિનો બારદાન ઘરની બેગ હોય ને, એની અંદરમાં બધું હોય ને, ઘરની બેગ અને બારદાન કહેવાય. બેગ, ઘરની બેગ, એમાં બુદ્ધિનો બારદાન છે. સમજાય? સંસારમાં બધે બુદ્ધિ ચલાવે. ગમે તે વાત હોય એ કે એમ નહીં, આમ તમે કહો છો એમ નહીં, પણ આમ. જો કેમ આમ ખબર છે તમને? એટલા માટે આમ એમ કરીને એક દલીલ આપે. એટલા માટે આ રીતે છે, તમે કહો એમ નહીં. બધામાં બુદ્ધિ લગાવે, પણ પોતાની જ્યારે વાત આવે ત્યારે કઈ બુદ્ધિ ન લગાવે. ત્યારે એ બુદ્ધિ પરદેશ થઈ જાય, ફોરેન, અને બોડી ઇન્ડિયામાં આવી જાય અને બુદ્ધિ ફોરેન થઈ જાય. પછી સંસારનું કાર્ય આવે એટલે પાછી ઇમ્પોર્ટ થઈ જાય બુદ્ધિ, એના અંદરમાં ઘૂસી જાય અને બધી વાતમાં માથું મારે. એ કહું, એ જ સંસારના કાર્યમાં માથું મારે. અને અહીંયા હોય તો જ્ઞાતા દસ્તા થઈને બેસી જાય, હું તો જાણનાર છું, મારે કઈ પૂછવું નથી, મારે કઈ સમજવું, બધું મને ખબર છે. એમ અહીંયા શું થઈ જાય? વિતરાગી જ્ઞાતા દસ્તા થઈ જાય. મને કોઈ અસર નથી, કેમ કે હું બધાથી અલગ છું. અને સંસારમાં કાંઈ બી કયો એટલે આમ ઉલરે, અને આમ પકડી ચાલીને રાખો. ભાઈ તું શાંતિ રાખે નહીં રાખું શાંતિ, એ નહીં હાલે, આમ હાલશે જ નહીં. અને પાછું અહીંયા આવે એટલે પાછો જ્ઞાતા દસ્તો થઈ જાય. હું તો ભગવાન છું, હું તો પરમાત્મા છું, મને કઈ અસર થતી નથી. સત્સંગની વાતમાં પણ મને કઈ અસર ન, મને કોઈ અસર ન થાય ક્યાંય. હું કરવું શું આને? જ્યાં એને એક્ટિવ થવું જોઈએ ત્યાં એકદમ એ શાંત છે, અને જ્યાં એને શાંત થવું જોઈએ સંસારમાં ત્યાં એકદમ એક્ટિવ છે. કારણ કે સંસારમાં આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે કાંઈ થવાનું જ નથી. જેમ થવાનું છે એમ જ થવાનું છે, નથી થવાનું એમ નથી થવાનું. છતાં એને બધું જ બદલવું છે. એકે વસ્તુ એને જેમ થઈ રહી છે એમ એને ગમતી જ નથી. એને બીજી રીતે જ બધું કરવું છે. આમ છે પરિસ્થિતિ. इस तरह से वर्तमान परिस्थिति को गौण कर वर्तमान और भविष्य की सुख प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति की दिशा में हमें कुछ पुरुषार्थ करना होगा. એવું નથી કે આગલા ભાવમાં જ સુખ મળે. આ ભાવમાં પણ જો આત્મજ્ઞાન થઈ જાય ત્યાર પછીના જેટલા વર્ષ બાકી છે એમાં પણ એ સુખનો જ અનુભવ કરે, જ્ઞાની થઈને. वर्तमान और भविष्य की सुख प्राप्ति के लिए, सुख प्राप्ति की दिशा में, એટલે એ રસ્તે ચાલે, पुरुषार्थ करे, प्रयास करे. इस बात पर जब ध्यान जाता है तब जीव इस दिशा में पुरुषार्थ करने के लिए तैयार होता है. જ્યારે એનું ધ્યાન આ બાજુ જાય છે અને ખબર પડે છે કે આ બધો પ્રયાસ હું કરીશ તો મને અવશ્ય સુખ મળશે, ત્યારે એનું ધ્યાન ખેંચાય છે અને એ પુરુષાર્થ કરવા માટે, प्रयास કરવા માટે તૈયાર થાય છે. अब कहते हैं कि सम श्रेणी रहना बहुत दुर्लभ है. पहले क्या कहा था कि सम श्रेणी, देखो इसके पहले का क्या वचन था कि अंतर का सुख अंतर की सम श्रेणी में है.
ऐसा वचन चला था। और उसमें स्थित होने के लिए, इसमें लीन होने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, अंतर में जो सुख है उसको प्राप्त करने के लिए बाह्य पदार्थों को विस्मरण करना भूल जाना, ये वचन चला था। अभी इसके बाद का कृपाणु देव का वचन, क्या वचन है कि सम श्रेणी रहना बहुत कठिन है, वितरागता में रहना बहुत कठिन है, वितरागता को उत्पन्न करना भी बहुत कठिन है, और उत्पन्न होने के बाद भी उसमें रहना ये बहुत दुर्लभ है। क्या उत्पन्न होना भी दुर्लभ है? क्योंकि ऐसा क्यों? कारण क्या कि निमित्ताधीन वृत्ति पुनः पुनः चलित हो जाएगी। નિમિત્ત જેવું સામે આવે એ પ્રમાણે આ જીવ બદલાઈ જાય. શું કીધું? ઓલો હોય ને એક ઓલો શું કહેવાય કાચ, શું કહેવાય? હા, કેમિલિયન. Chameleon, no? You know what is it about chameleon? Chameleon ને શું કહેવાય? કાચિંડો. What is the speciality, you know? When you change its color according to its habitat, like the surroundings. According to surroundings. તો એ આ યલો દિવાલ છે ને એના ઉપર જાય તો એનો કલર શું થાય? Same color as that. યલો. અને સફેદ દિવાલમાં જાય તો સફેદ. બરાબર છે. એમ આ જીવ જે નિમિત્ત મળે ને એના જેવો થઈ જાય. એટલે સામે જે વસ્તુ એ પ્રમાણે થઈ, એ પ્રમાણે પોતે એના આધીન થઈ જાય, એના જેવું. દાખલા તરીકે સામે દુઃખના કારણો હોય, કોઈ દુઃખી થઈ જાય. સામે સુખનું કારણ હોય તો સુખી થઈ જાય. બધા હસતા હોય જોકમાં તો એ હસવા માંડે, બધા રોતા હોય તો એ રોવા માંડે. થાય છે કે નહીં? બધા એકદમ ઉદાસ હોય અને હસીને આવ્યો હોય અહીંયા તો થોડીક વાર થાય 5-10 મિનિટ એનું બધું હસવું વી જાય અને ધીરે ધીરે એનું મોઢું પણ સિરિયસ થઈ જાય પ્રસંગ પ્રમાણે. બરાબર છે કે નહીં? એટલે પ્રસંગની અસર છે એનો, એ જે પ્રસંગ હોય ને એની અસર થઈ જાય. આ મૂવી જોવે છે ને એને ખબર છે કે સામે કાંઈ જ નથી, કારણ કે ઇન્ટરવલ પડે ને કાંઈ સ્ટાર્ટ થાય પહેલાં એને ખબર છે કે સામે શું છે, સ્ક્રીન છે, કાંઈ છે સામે, કોઈ પર્સન છે, કોઈ ઘર છે, કોઈ ફેમિલી છે, કાંઈ માણસ છે, કાંઈ જ નથી. જેવું મૂવી સ્ટાર્ટ થયું એટલે એક્ટરને કાંઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો અહીંયા આ રોવા માંડે, વાં એને પૈસા આવી જાય ખુશ થાય તો અહીંયા આ ખુશ થઈ જાય. પછી હીરો વિલનને મારે તો એને બી બહુ મજા આવે, બહુ વેરી ગુડ અને મારવું જ જોઈએ અને મારવું જોઈએ. પણ તારે શું છે એની યારે? તારે એની યારે શું લેવા દેવા? અને એ તો એક્ટિંગ કરે છે વિલનની, એ વિલન નથી, સમજાય છે? પણ આપણને રાજી થઈ જાય, મારો છે, ખૂબ મારો છે. અંદરમાં આપણે બી કશાય કરતા જ સાથે. હી ડિઝર્વ્સ ટુ બી હિટ, હી મસ્ટ બી હિટ. અને હીરોને મારે તો કેટલો ગુસ્સો આવે વિલન. તો શું થયું કે જેવું સામે આવે એ પ્રમાણે આ જીવ એની ઇમ્પેક્ટમાં આવે છે કે નથી આવતો? તો કેમિલનને એમાં શું ફરક છે મને કયો હવે? ઓલું તો ખાલી કલર જ બદલે છે ને, સ્વભાવને બદલતો નથી. આ તો બધું જ બદલી નાખે પોતાનું. રાગ દ્વેષ એને થવા માંડે એકદમ. અને તો બોડીમાં ખાલી કલર જ બદલાય છે, એના રાગ દ્વેષ નથી બદલાતા. આ જીવ તો આખે ને આખો બદલાઈ જાય કે નહીં? ડરવાનું પિક્ચર હોય તો આમ ડરી જાય એકદમ, પકડી લે બાજુમાં.
આંખ બંધ કરે. શું કરે? અરે ભાઈ, સ્ક્રીન છે, કોઈ નથી ત્યાં. ઇઝ ઓનલી એ સ્ક્રીન. પણ એને અંદરમાં ડર લાગી જાય છે. રાગ, દ્વેષ બધું થાય છે આ જીવને. એને કેટલું ઇમ્પેક્ટ કરે છે આ. કેમ કે નિમિત્તાધીન છે આ નિમિત્ત છે મૂવી. આધીન એટલે એની જેમ થઈ જવું, એની જેમ થાય. ઓલો હસાવે તો હસે, ઓલો રોરાવે તો રોવે, ઓલો ડરે તો આ ડરે. વાં જે થાય એ જ અહીંયા એને થાય. You understood? પછી એને ખબર બી છે કે આ મૂવી છે, આમાં કાંઈ નથી. એને બાજુમાં કોઈ યાદ બી કરાવે, મૂવી હે બાજુ રહી. એને બાજુમાં યાદ કરાવી જોજો કોઈ રોતું હોય તો, કે ભાઈ એ તો મૂવી है, એ તો एक्टिंग कर रहा है. बोलो तो वहाँ 5-10 करोड़ का पैसा लेकर आराम कर रहा है वो. એને કાંઈ નથી થયું, પણ એને અસર થઈ જ છે. એ અસરને રોકી નથી શકતો. દરેક જીવ નિમિત્તાધીન છે. લ્યો, નિમિત્તાધીન સમજ में आया कि नहीं? કે નહીં? તને સમજાયું? નિમિત્તાધીન. નિમિત્ત એટલે સામે જેવું હોય એના જેવું થઈ જાવ. बराबर है? समझ में आया? सब जीव में ये परिस्थिति है, दुनिया के तमाम जीव. એક પ્રશ્ન કે સમ્યક દર્શન થઈ જાય અને એ તો પછી આપણને દેખાય છે કે આપણા જેવું જ કાર્ય સંસારમાં બધું કરે છે, તો એ સુખી વધારે હોય કે એને પણ જરાક દુઃખ આવ્યું હતું? બરાબર છે. હવે કાર્ય છે ને એના બે પ્રકાર છે. એક તો પૂતગલનું કાર્ય અને એક તો જીવનું કાર્ય. અજ્ઞાનીમાં પણ બે કાર્ય છે, એક જીવનું કાર્ય અને એક પૂતગલનું કાર્ય. હવે શરીરનું જેટલું કાર્ય છે, બોલવાનું જેટલું કાર્ય છે, બરાબર છે, એ બધું કાર્ય જીવનું છે કે પૂતગલનું છે? કોનું કાર્ય છે? બરાબર છે. આ માથું હલાવવાનું જે કાર્ય છે ને આ ચચાકા ફોડવાનું કાર્ય છે, એ જીવનું છે કે પૂતગલનું છે? આ હાથને દબાવવાનું કાર્ય છે એ જીવનું છે કે પૂતગલનું છે? બરાબર છે. હવે પૂતગલનું જે કાર્ય છે ને એ અજ્ઞાની પણ નથી કરી શકતો. શું? તો જ્ઞાની કરે? કરે જ નહીં. બરાબર છે. એટલે જે ટચાકા ફોડવાનું કામ અજ્ઞાની કરે અને જ્ઞાની કોઈ હોય એ પણ ટચાકા ફોડે, તો બે એ કાર્ય કરી નથી શકતા. તો કોઈ એમ કે આની જે ટચાકે કેમ આને ફોડ્યા? જ્ઞાની કર્યા. પણ એ તો ભૂતગલે કર્યું છે, એ તો જીવે કર્યું જ નથી. બંનેમાં, જ્ઞાનીમાં એ જીવે નથી કર્યું, અજ્ઞાનીમાં પણ જીવે નથી કર્યું. એટલે પહેલા આપણે શું જોવાનું છે જ્ઞાની ને અજ્ઞાનીમાં, એ જ પેલા ખબર નથી. શું? શરીરના એટલે પૂતગલના કાર્ય જે છે એને જોવાના જ નથી, કેમ કે એ તો જ્ઞાની નથી કરતો ને અજ્ઞાની નથી કરતો. એ સિવાય બાકીનું જે કાર્ય છે ને એમાં ફરક છે જ્ઞાની ને અજ્ઞાનીમાં. ત્યાં સુધી આપણી નજર જ નથી પહોંચતી. શરીરના કાર્યને જોવા સિવાય આપણી નજર એનાથી આગળ જતી જ નથી. ન તો અજ્ઞાનીને પોતામાં જાય છે એની નજર, શરીરના કાર્યને છોડીને એ અંદરમાં શું કરે છે ત્યાં એની નજર નથી જતી.
તેમજ એને જ્ઞાનીના અંદરમાં શું છે અહીંયા સુધી નજર નથી જતી. પણ જ્ઞાનીની અંદરમાં એની પકડ કેવી રીતે અજ્ઞાનીને આવે? એ પકડ ક્યારે આવે કે જ્યારે કોઈ જીવ શરીરના કાર્ય છે ને એ પૂતગલના છે એમ પોતે નક્કી કરે, માટે મારે નથી જોવા, એમાં જે બી હોય મને કાંઈ ફરક નથી પડતો, એમ જો નક્કી કરે તો પછી એનાથી આગળ જઈને અંદરના કાર્યને પકડવાનું કામ ચાલુ કરી શકે. ક્યાં સુધી ન કરી શકે? એટલે ઈ જ્યારે જીવનું અંદરમાં ડેવલપમેન્ટ થાય, પાત્રતા પોતે ડેવલપ કરે, કોઈ એને કરાવી ન દે, ત્યારે એક પોઝિશન જ્યારે જીવની એમ આવે કે મારે શરીરને તો જોવું નથી, કપડા કયા રંગના પહેર્યા છે એ નથી જોવું. આ તો ગુરુદેવે લીધું છે 407 નંબરમાં જ્ઞાન ગોષ્ઠી. એ ગુરુદેવે પ્રશ્ન જવાબમાં આ બધું લીધું છે. ગુરુદેવના પ્રશ્ન પુરાણો છે કે કોઈ જ્ઞાની હોય એ કઈ રીતે ઓળખાય. સમજ્યા? તો પહેલા ગુરુદેવે જવાબ આપ્યો, એમાં 3 ખોટી રીત પેલા બતાવી કે જે ન કરવી જોઈએ મનુષ્ય. કે તારે શું છે, એનો ડ્રેસ નહીં જોવાનો, કયા કલરનું પહેર્યું છે, બ્લેક કલર અજ્ઞાની, વ્હાઈટ કલર જ્ઞાની, એ બધું નહીં જોવાનું તારે. કારણ કે આ જોવે છે એટલે ગુરુદેવ શું કામ આવું બધું કહે? કારણ કે એને ખબર છે કે અજ્ઞાની આમ જ કરે છે. બરાબર છે? ઇસ્ત્રી વાળું પહેર્યું છે કે ઇસ્ત્રી વગરનું પહેર્યું છે? ઇસ્ત્રી વાળું, ડ્રાય ક્લિનિંગ વાળું પહેરવાની જ્ઞાનીને શું જરૂર છે? એના માટે તો બધું ધૂળ છે. સૂટ પહેર્યું છે, ધોતિયું પહેર્યું છે. 99% લોકો આ જ કામ કરે છે. બરાબર છે. હા, એટલે એ કહે છે, ગુરુદેવ કહે છે કે આ કામ તારે નહીં કરવાનું. પેલો પોઈન્ટ નંબર 1 કે તારે વેશ છે ને એ નહીં જોવાનું. હવે એ પેલા હોય કે હું એ ના કરી શકું, મને એ જ દેખાય છે. ઓકે, હજી વાર છે, હજી તારું કામ નથી, હજી તારે ઘણું આગળ વધવાનું છે. સમજાય છે? તો એ ગમે ત્યારે એને ઇગ્નોર કરી શકે, ગણે નહીં. ઇસ્ત્રી વાળું છે કે કરચલી વાળું છે, રેડીમેડ છે કે સાદું છે, એ બધું એને ઇગ્નોર કરી શકે. એ જ્યારે એનામાં એ લેવલ આવે ત્યાર પછી એને કીધું બીજું કામ જે એને નથી કરવાનું. આ પેલામાં જ 90% તો ઉડી જાય. એ જોયા જ કરે, એ ગમે તે ના પાડો એ ભૂલી જ જાય, પાછા એને જ જોશે. સમજા? એટલે તો એ ગુરુદેવને જ્ઞાની માની શકે છે ને. કારણ કે ગુરુદેવ સાદા કપડા ઇસ્ત્રી વગરના એક જ કપડું પહેરે. આમ શું બધું સાદું હોય એની પાસે, ન તો એની પાસે કોઈ કોસ્ટલી ચશ્માની ફ્રેમ એકદમ સસ્તી હોય. એટલે કે આ જ્ઞાની તો આવા જ હોય. પણ કોઈ ચક્રવર્તી હોય એ જ્ઞાની હોય, એને કેટલો વૈભવ હોય. 12માં ચક્રવર્તી, આખી દુનિયાનો રાજા, તો એને તો કેવું બધું, એને તો જ્વેલરી બધા ડાયમંડ બાયમંડ બધું કેવું હોય એનું. એને તો જે ક્રાઉન હોય, ક્રાઉન મુગટ, એને પહેરવો પડે રાજા તરીકે. તો એની વેલ્યુ શું? અબજો રૂપિયાનો એક એક પથ્થર હોય એમાં. તો કે આવી તો જ્ઞાની હોય કોઈ, એટલે એ ન ઓળખી શકે. તો ગુરુદેવ પોતે સાદગીમાં રહેવા છતાં એમને એમ કીધું કે તારે વેશ નહીં જોવાનો. એટલું એને કેવું જોઈએ ને કે તારે વેશ જ જોવાનો. જો હું કેટલી સાદગીમાં રહું છું, પણ એમને કીધું કે તારે વેશ નહીં જોવાનો, એમ કીધું.
90% લોકો આ કામ નથી કરી શકતા. શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરે પણ આ કામ ન કરી શકે. સમજાય છે? ત્યાર પછી એને એમ કીધું ગુરુદેવ શ્રીએ કે એના અંદરમાં જે કશાય થાય છે ને તારે નહીં જોવાનું. એટલે આ પતી ગયો, ત્યાં તો માણસ આઉટ થઈ ગયો, ખતમ. અહીંયા સુધી તો પહોંચી જ ન શકે. અંદરમાં ક્રોધ હોય, માન હોય, માયા હોય, લોભ હોય કે શાંતિ હોય, ક્ષમાભાવ હોય, એ તારે નહીં જોવાનું. બતાવું એમાંથી કાઢું નહીં તો શબ્દ, એ જ શબ્દ તમને ગુરુદેવના છે કે નહીં ખબર પડે. હા બતાવો. જ્ઞાન ગોષ્ઠી કદાચ આમાં હશે, નીચેના ડ્રોયર, 2 ડ્રોયરમાં છે. પાતળી બુક, ગુરુદેવનો ફોટો હશે. ના, એ નથી. હા, એ નથી. કપડા અને બહારની વેશભૂષ તો હજી પણ we can હા, આઈ કેન. sorry I can હા, કારણ કે બધાના સાથે પણ સામે રાગ દ્વેષ ને બધું કરતા દેખાય. હા. ચોઈસ હા હા, તો કે એ નહીં જોવાનું. રાણીઓની ચોઈસ કરે. હા, હા, બહુ એ difficult છે. નહીં તો એ મોક્ષ એટલું જ ડિફિકલ્ટ છે. સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરવું એટલું જ ડિફિકલ્ટ છે. ના, એ નથી. એનાથી મોટી છે પણ પાતળી જોતી છે. હા, જો ઉપર જ્ઞાન ગોષ્ઠી લખ્યું છે એની ઉપર હશે. ઓલી 3rd બુક છે ને, આ નીચેથી એ સાઈઝની છે. ઉપરમાં જો, હા, એ પહેલા છે ને, એ કેટલું લખ્યું છે આગળ નામ, નીચે ના એવી જ છે, એવા જ ફોટાવાળી પાતળી, પણ એવા ફોટાવાળી પાતળી. ઉપર હશે. હા, જો એ રહી વચ્ચે એની બાજુ. હા, એ જોવા દે, એ જ છે. જો હા, કરેક્ટ. આ ગુરુદેવ છે. ગુરુદેવની રાત્રિ ચર્ચાના જેટલા પ્રશ્ન છે એમાંથી આ લીધું છે. રાત્રિ ચર્ચા ગુરુદેવની હોય ને, હા, એમાં 407 નંબર. ફરીથી લઉં. પ્રશ્ન પૂછ્યો છે મુમુક્ષુએ ગુરુદેવને રાત્રિ ચર્ચામાં પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જ્ઞાનીની પરીક્ષા અજ્ઞાની જીવ કઈ વિધિથી કરે. વિધિ એટલે રીત. કઈ રીતે કરે? તે અજ્ઞાની કેટલા પ્રકારના છે? પરીક્ષા કરવા વાળા અજ્ઞાની કેટલા ટાઈપના છે? તથા જ્ઞાનીની પરીક્ષાની સાચી વિધિ શું છે? સાચો રીત શું છે? આ 3 પ્રશ્ન છે એકમાં. હવે જવાબ દે છે. પેલા ઉત્તર દે છે કે જ્ઞાનીની પરીક્ષા કરવાની, તે ઓળખાણ કરવાની રીત પણ જગતના જીવોને આવડતી નથી. ત્યાંથી શરૂઆત કરી. એટલે એમાં એક વાત એ આવી ગઈ કે ગુરુદેવ એમ કે છે કે તમારે જ્ઞાનીની ઓળખાણ કરવી જ જોઈએ. એમાં આવી ગયો આ જવાબને. નહીતર એ કે એ બધી જરૂર નથી. શું કામ તારે ઓળખાણ? તું આત્માની ઓળખાણ કર, તારે વળી શું જ્ઞાનીની ઓળખાણ કરવાની? એમ નથી જવાબ આપ્યો. ન તો ગુરુદેવ તો મોઢે કહી દે એ બધી માથાકૂટ નહીં કરતું. તું પેલા તારા આત્માને ઓળખ. એમ નથી કીધું કે તું તારા આત્માને નહીં જ ઓળખી શક. જ્યાં સુધી તું જ્ઞાનીને નહીં ઓળખી શક ત્યાં સુધી તારા આત્માને નહીં ઓળખી. માટે ગુરુદેવ શ્રી એમ કીધું કે જગતના જીવો, હવે આપણે ક્યાંના છીએ? પ્રોબ્લેમ છે આપણે જગતના જીવ છે, આપણે મુમુક્ષુ નથી થયા. જગતના જીવોને, સામાન્ય જીવોને આવડતી નથી. એટલે એ શું કરે છે? જ્ઞાનીને મળે, કોઈ જ્ઞાનીના સમાગમમાં આવે તો એ શું કરે કે પોતાની કલ્પના અનુસાર માપ કાઢે. પોતાની કલ્પના એટલે પોતાની ઇમેજિનેશન કે જ્ઞાની આવા હોવા જોઈએ.
એને એક ઇમેજિનેશન છે. એ ગુરુદેવ જેવા જ્ઞાની હોવા જોઈએ. એને એમ નક્કી કરી નાખ્યું કે જ્ઞાની કેવા હોવા જોઈએ, તો કે ગુરુદેવ જેવા. પછી શ્રીમદ રાજચંદ્ર ઓફિસમાં જાય એટલે અજ્ઞાની થઈ જાય. પછી પ્રોબ્લેમ ત્યાં આવે, કેમ કે ગુરુદેવ તો ઓફિસમાં જતા નથી. અમારે તો એવા જોઈએ. સોગાનીજી ઓફિસમાં નોકરી કરવા જાય તો કે આ તો અજ્ઞાની છે, આ જવાય જ નહીં. પૈસા તો દૂર છે ને, શેના માટે જવાનું ઓફિસે? એટલે પોતે એક નક્કી કરી નાખ્યું છે કે આમ હોય તો જ્ઞાની. એટલે પોતાની ઇમેજિનેશન છે. શું પેલા નંબરના અજ્ઞાની એવા છે. હવે આ બધા કલ્પના વાળા જીવમાં નંબર 1 એટલે આલું સારામાં નંબર 1 નહીં, નેગેટિવમાં નંબર 1, ઝેડ થી નંબર 1, એ થી નંબર 1 નહીં, પાછળથી નંબર 1. પહેલા નંબરના અજ્ઞાની એવા છે કે માત્ર બહારના વેશથી પરીક્ષા કરે છે. માત્ર એટલે only I want the dress is for me very important. ફાટેલો ડ્રેસ હોય તો વેરી ગુડ. ફાટેલો જો હોય ને, ફાટેલો એટલે તો he is good. એને કઈ પડી જ નથી ડ્રેસ. અને રેડીમેડ જો પહેર્યું, એમાં બી કોઈ ફોરેન કંપનીનું રેડીમેડ જો પહેર્યું, પતી ગયું. ધેટ્સ ઓલ. કેન્સલ. બીજો નંબર જો હવે આમાં બીજો નંબર છે. અજ્ઞાની એવા છે કે બહારની ક્રિયા દેખીને પરીક્ષા કરે છે. શું ખાય છે? ઉપવાસ કરે છે, પૂજા કરે છે, પાપની ક્રિયા કેટલી એની અને પુણ્ય કેટલું કરે છે. એ જોઈને પરીક્ષા કરે. બરાબર છે. આપણે શું કરીશું? આવી ગયું આમાં. આ બીજો નંબર. કયા નંબરમાં છે પોતે જોઈ લેવાનું. હવે ત્રીજા નંબર. ઓલું ઝેડ હતું, પછી એના પછી શું આવે? XYZ ને. આ બીજો નંબર Y છે. હવે આવે છે X. ત્રીજો નંબર. ત્રીજા નંબરના અજ્ઞાની એવા છે કે કશાયની મંદતા ઉપરથી માપ કાઢે છે. ગુસ્સો કેમ આવ્યો? અજ્ઞાની. પતી ગયું. બીજી મારે કાંઈ સાંભળવું નથી, સમજવું નથી. એને તો આપણે ગમે તે કહી તો એને શાંત જ રહેવું જોઈએ. શું? કેમ? મારે એ રૂલ નહીં. મારા માટે કેમ? તો હું તો અજ્ઞાની છું ને, એટલે હું તો ગુસ્સો કરી જ શકું, પણ એને ન કરાય. કેમ કે એ તો જ્ઞાની છે. આપણે ગમે તેટલું એને કહી, એને શાંત જ રહેવું જોઈએ. અને મારે શું કામ શાંતિ રાખે? હું તો અજ્ઞાની છું, હું તો ધમાલ કરું જ. એ તો મારી પાસે લાયસન્સ છે અજ્ઞાનનો, તો મારે તો જેમ કરવું એમ હું કરું. એને ન કરે છે. કશાયની મંદતા. કશાય વધારે અજ્ઞાની, કશાય ઓછો શાંત રહે છે. ઠીક છે. 3 વાર બોલાવો પછી જવાબ આપે તો એ જ્ઞાની. એને કઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ નથી. આપણે બોલાવી તો જવાબ જ નથી, તો એ શું છે? અને આપણે બોલાવીને તરત જ, અને આટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ છે આપણી વાતમાં. આ તો માં અજ્ઞાની છે. હું સંસારની વાત કરું ને આ તરત જ એને કે શું કીધું, કેતો, ફરીથી કેતો. આટલો બધો ઇન્ટરેસ્ટ સંસારની વાતમાં. 3 વાર એને કયો સંસારની વાત, તો એ પરાણે જઈને એ કામ કરે, મોઢું ચડાવીને. સંસારના કામ એને કયો ઓફિસમાં, તો મોઢું ચડાવીને જાય, રોતા રોતા જાય.
હસીને તો એને જવું જ ન જોઈએ, કારણ કે એ છે જ્ઞાની. એને ખુશી ન થવી જોઈએ. બિઝનેસ વધે તો એને રોવું જોઈએ. શું વધે તો એને ખુશી થાય તો એ તો અજ્ઞાની થઈ ગયો. કેમ કે અજ્ઞાની કે જો મને બી ખુશી થાય છે તો આને કેમ ખુશી થાય? મારું ઓપોઝિટ હોવું જોઈએ એમ. બરાબર ને? તો સેકન્ડમાં અને થર્ડમાં શું ડિફરન્સ છે? એ બહારની ક્રિયા. ઓલી શરીરની ક્રિયા હોય ને, પૂજા, અર્ઘ ચડાવે. પુષ્પ કે ત્યારે પુષ્પ જ ચડાવે. ધૂપ કે ત્યારે ધૂપ જ હોય. સેકન્ડમાં. હા, સેકન્ડમાં. પુષ્પ કે ત્યારે ફળ, ધૂપ કે ત્યારે ધૂપ જ હોય. સેકન્ડમાં. હા, સેકન્ડમાં. પુષ્પ કે ત્યારે ફળ નાખી દે. આ ક્યાંથી જ્ઞાની? અને આટલું નથી આવડતું કે પુષ્પ કે ત્યારે ચોખા નખાય. આ ક્યાંના જ્ઞાની થયા? પણ એ પૂતગલની ક્રિયા છે, જીવ ક્યાં કરે છે એને કઈ ખબર જ નથી. સમજાયું? ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઓફ રિલિજન બે છે. હવે આમાં બે ભાગ કરી નાખ્યા. એક આત્માની એક્ટિવિટી ઓફ રિલિજન અને એક તો શરીરની એક્ટિવિટી ઓફ રિલિજન. મંદિરે જાય એ શરીરથી જાય, પૂજા કરે, યાત્રા કરે, સમજ શિખર જાય. સમજ શિખર જાય એટલે એ ધર્મી કહેવાય કે નહીં? કે ન કહેવાય? ફરવા જાય એ અધર્મી કહેવાય કે નહીં? એમ એક ફિઝિકલ એક્ટિવિટી અને એક એ ટાઈમે અંદરમાં શું ચાલે છે. શું સમજ શિખર જાય અને ગુસ્સો કરે સમજ શિખરમાં, શરીરથી બરાબર છે. અરે શિબિરમાં ગયા તો શરીરથી તો બરાબર કર્યું, પણ શિબિરમાં કેમ ગુસ્સો કર્યો? તો મંદ કશાય હોવું જોઈએ. કશાય વધારે કેમ કર્યો? અજ્ઞાન. સમજા? પણ હવે આ ત્રણ કીધા પછી પણ કીધું તે કોઈ જ્ઞાનીને ઓળખવાની ખરી રીત નથી, ખોટી રીત છે. જયારે આ વાંચ્યું ને ત્યારે આ ત્રણ વસ્તુ છોડી દીધી ઇમિડિયેટલી. આ તો 500 વાર લઈ લીધું છે આપણે. લોકો છોડતા નથી આ વાત. શું કરવું? ભૂલી જાય પછી વળી પાછું એને જ જોયા કરે. હવે સાચી રીત કે છે, પેલા ખોટી કીધી, હવે સાચી. જે સાચો જિજ્ઞાસુ છે, કોની વાત કરી? સાચો અને જિજ્ઞાસુ છે. એને કાર્ય કરવાની જિજ્ઞાસા છે, એને ગરજ છે. શું? તે અંતરની તત્વ દ્રષ્ટિથી પરીક્ષા કરે છે. હવે અંતરની તત્વ દ્રષ્ટિથી પરીક્ષા કરે છે. બહારમાં શરીર અને વેશની પરીક્ષા નથી કરતો, કશાયની પરીક્ષા કરતો નથી, પણ અંતરમાં તત્વ દ્રષ્ટિથી પરીક્ષા કરે છે કે સામા જીવને. હવે શું પરીક્ષામાં શું કરવાનું છે? જો સામા જીવને એટલે જે જ્ઞાની છે એને એના શ્રદ્ધા જ્ઞાન કેવા છે, શું પરીક્ષા કરવાની છે. હવે આપણે આ રીતે કર્યું કે નહીં એટલે ખબર પડી જાય કે આપણે આ રીતે નથી. હા, એટલે આ વાત ગુરુદેવ શ્રીએ કીધી, એના શ્રદ્ધા અને એનું જ્ઞાન. પરીક્ષા કરવા માટે બે જગ્યા છે, શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન. કેવા છે શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન? કેવા છે? કેવા છે એટલે શું? શ્રદ્ધામાં શું? એના શ્રદ્ધામાં હું આત્મા છું કે હું શરીર છું કે રાગાદી છું એમ છે. એના જ્ઞાનમાં હું આત્મા છું એવું જ્ઞાન જાણવું છે કે હું શરીર ને રાગાદી છું અને આ બધું કુટુંબ મારું છે, આ વેપાર મારો છે, એવું જાણવું છે. એ ચેક કરવાનું છે.
શું નથી કરવાનું ખબર પડી ગઈ ને શું કરવાનું છે એ ખબર પડી. તો 2 ગુણની વાત કરી કે જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા, 2 ગુણ. ત્યાર પછી તેને સ્વ આશ્રય ચૈતન્ય ભગવાનની શ્રદ્ધા છે કે નહીં? હું ચૈતન્ય ભગવાન છું એમ એને શ્રદ્ધા છે કે નહીં? કે હું શરીર છું અને આ કુટુંબ મારું છે, આ પૈસા મારા છે, આ ઘર મારું છે, ગાડી મારી છે, અંદરમાં રાગ દ્વેષ જે થાય છે એ મારા છે, એવું શ્રદ્ધાન છે કે હું ચૈતન્ય સ્વભાવ આ બધાથી ભિન્ન છું, અંદરમાં કશાયથી પણ અલગ છું, બહારમાં શરીર કુટુંબ પરિવારથી પણ હું અલગ છું, હું તો ચૈતન્ય સ્વભાવી છું, હું તો જ્ઞાન સ્વભાવી છું, હું તો જાણવા સિવાય કંઈ કરતો નથી, એવી શ્રદ્ધા છે એમ કે છે કે નહીં? 2 પોઈન્ટ આપ્યા. રાગથી ભિન્ન ચૈતન્ય સ્વભાવની પ્રતીતિ છે કે નહીં? હવે ગુરુદેવે એક વાત કરી કે રાગ તો છે જ્ઞાનીનો, જા એની ચર્ચા જ મારે નથી કરી. પણ રાગથી ભિન્ન છે કે રાગથી અભિન્ન છે? બસ તારે આ જોવાનું છે. ભિન્ન છે એટલે એનાથી જુદો રીએ છે કે એમાં એકમેક થઈ જાય છે રાગમાં? રાગ છે કે નહીં એ પ્રશ્ન જ નથી, એ તો છે જ. રાગ એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. એમાં 2 દ્વેષ છે ને 2 રાગ છે. ક્રોધ અને માન દ્વેષ છે, માયા અને લોભ એ રાગ છે. સમજાણું? તો એ રાગ છે અથવા અને દ્વેષ છે શું? પણ એ રાગ અને દ્વેષથી ભિન્ન. ભિન્ન એટલે અલગ, જુદા. ચૈતન્ય સ્વભાવની પ્રતીતિ છે કે નહીં? હું તો રાગને જાણવા વાળો છું, હું તો આ ક્રોધ છે એને જાણવા વાળો છું, હું તો આ ક્રોધથી જુદો છું, એવી એને શ્રદ્ધા છે, પ્રતીતિ છે, વિશ્વાસ છે, ખાતરી છે. પ્રતીતિના આટલા અર્થ થાય. સમજાયું? 3 પોઈન્ટ થયો. ચોથો પોઈન્ટ, રાગ થાય છે ને, હવે રાગ તો થાય જ છે, તમે રાગ ન થાય એવા જ્ઞાનીને ગોતવા જાઓ, એવા કોઈ જ્ઞાની નથી. રાગ થાય છે અને દ્વેષ પણ થાય છે. રાજા હોય કોઈ જ્ઞાની તો લડાઈ કરવા જાય તો ધીરેથી તલવાર મારે ને સામે ઓલાને, લડાઈ કરે અને આમ મારે કે જોરથી મારે? શું કરે? એમ જ્ઞાની cannot beat up. શું કરે? ઓલો મારી નાખે ને. જે રીતે લડાઈ થતી હોય એ જ રીતે ઈ લડાઈ કરે. લડાઈ કરે. સામે વાળો બહુ જોરદાર હોય તો પોતે પૂરું જોર લગાવે. ઈ તો બધું ધીરે ધીરે પંપાડીને કરવા જાય. નહીં, તું તો પરમાત્મા છો, મારે તને કેવી રીતે મરાય? એવું કરવા જાય તો ઓલો આને મારી જ નાખે ને. તો પછી રાજા ન રહ્યો. સમજાય છે કે નહીં? રાગ થાય તેનાથી લાભ માને છે કે એનાથી જુદો રહે છે? આ પોઈન્ટ. શુભ રાગ થાય, પૂજાનો ભાવ થાય, ભક્તિનો ભાવ થાય, ભગવાનના દર્શનનો ભાવ થાય, શાસ્ત્ર વાંચવાનો ભાવ થાય, સત્સંગનો ભાવ થાય. આ બધો રાગ છે, શુભ રાગ છે. શું છે આ બધું? શુભ રાગ છે. એનાથી લાભ માને? માને તો એ અજ્ઞાની, ન માને તો એ જ્ઞાની. લ્યો, પૂજાના ભાવથી ધર્મ થાય એમ માને તો એ અજ્ઞાની, ભગવાનના દર્શન કરવાથી ધર્મ થાય તો એ અજ્ઞાની, ભક્તિ કરવાથી ધર્મ થાય એમ માને એ અજ્ઞાની. લ્યો, સમજાય છે કે નહીં? કેમ કે એનાથી લાભ માની લીધો, ધર્મ લાભ માની લીધો. સમજાય છે?
તો રાગ થાય એનાથી લાભ માને કે રાગ થાય એનાથી જુદો રહે. ગમે તેટલો ભગવાનની ભક્તિનો ભાવ આવે કે પૂજાનો ભાવ આવે, પણ એ ભાવથી જ્ઞાની જુદો રહે છે. એની રુચિનું જોર કઈ તરફ કામ કરે છે, આ 5મો પોઈન્ટ. ગુરુદેવે તો બધું ખોલી નાખ્યું છે. એની જ્ઞાની કોઈ હોય તો એની રુચિ એમાં જે જોર, રુચિ અને રુચિનું જોર કઈ તરફ કામ કરે છે, પર તરફમાં રુચિ છે કે આત્મા તરફમાં રુચિ છે. આ બધું અનાદર નું કહેવાય. આ બધું આ રીતે ચેકિંગ જે કરે ના ના, ચેકિંગ કરવાનું કે ત્યારે કરવાનું કે છે, રાઈટ છે, બટ કાઇન્ડ ઓફ અનાદર થઈ જાય. ચેકિંગ ન કરે એ અનાદર છે. લે, ચેકિંગ કરે એ આદર છે. સમયસરમાં જ લીધું છે આચાર્ય ભગવાને 75 નંબરની ગાથામાં લીધું. આચાર્ય ભગવાને લીધું છે, ગુરુદેવે લીધું છે. કેમ કે સમ્યક દર્શન પ્રાપ્તિનું આ એકમાત્ર કારણ છે, ઓળખાણ. ઓનલી વન. ઓળખાણ આ જીવે અનાદિકાળથી નથી કરી જ્ઞાની, એટલે એને સમ્યક દર્શન નથી થયું. એટલા માટે આટલો બધો વિષય ડિટેલમાં ગુરુદેવ લે છે. એના વેદનમાં શેની મુખ્યતા છે, એટલે એને 2 વેદન છે. એક રાગનું વેદન આકુળતા રૂપે છે, એક જ્ઞાનનું વેદન સુખ રૂપે છે. 2 વેદન જ્ઞાનીને હોય છે, અજ્ઞાનીને એક જ વેદન હોય રાગનું. તારો ક્વેશ્ચન હતો એ કીધું ને કે પર વસ્તુમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે તો શું એક્સપિરિયન્સ સમજાણું? રાગનું વેદન, રાગ એટલે રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ બધું, એનો જ અનુભવ અજ્ઞાનીને હોય છે. આત્માનો અનુભવ હોતો જ નથી. કેવડી ભગવાનને રાગનો અનુભવ નથી, ખાલી આત્માનો જ અનુભવ છે. શું? કેવડી ભગવાન જે છે ને એને ખાલી આત્માનો અનુભવ છે. અજ્ઞાનીને ખાલી રાગનો અનુભવ છે. શું? 2ને 100%. હવે 2ની વચ્ચે જે છે ને એ જ્ઞાની, એને 2નો અનુભવ છે. આત્માનો સુખનો અનુભવ ચાલુ છે, અને એ વખતે જે રાગ ચાલે છે પર તરફનો, એનું પણ આકુળતા રૂપ વેદન ચાલુ છે. હવે આ વાત નક્કી કર્યા પછી ગુરુદેવ શું કહે છે કે આ 2માં એને કયું મુખ્ય છે? રાગનું વેદન એના માટે મુખ્ય છે કે આત્માનું સુખરૂપ વેદન છે, એ એના માટે મહત્વનું છે, એમ કે છે. એના વેદનમાં શેની મુખ્યતા છે? એમ તર્ક નહીં, એમ દેખાવું જોઈએ એને દેખાવું જોઈએ. આ બધું દેખાવું જોઈએ અંદર. આ તો આપણે સમજી ગયા, પણ આવું દેખાય ને ત્યારે ઓળખાણ થાય. ઓળખાણમાં આ બધું દેખાય. આ રીતે આમ કરીને સમાપ્ત કરે છે પૂરું. આ રીતે અંતરના શ્રદ્ધા જ્ઞાન ઉપરથી, સેના ઉપરથી નહીં, કપડા ઉપરથી નહીં, વેશ એના ઉપરથી નહીં, બહારની ક્રિયા નહીં, અને અંદરમાં કશાય જે રાગ દ્વેષ છે એનાથી પણ નહીં. તો કઈ રીતે કે શ્રદ્ધા જ્ઞાન ઉપરથી જ્ઞાની ધર્માત્માને જે જીવ ઓળખે છે તે સુપાત્ર છે, સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ માટે પાત્ર હતા. અહીંયા આમાં કોઈ પણ એવા પોઈન્ટમાં એવી અનાદર ન થઈ પણ ધ્યાન રાખવું પડે. પણ અનાદર શું કામ થાય? આપણે કોઈ પણ બિઝનેસ કરો તો એમાં લોસ થાય અને પ્રોફિટ થાય, માટે બિઝનેસ નહીં કરવાનો. કાંઈ પણ રસોઈ બનાવો તો કાંઈક બગડશે ને કાંઈક રસોઈ થશે, કાંઈક તો થવાનું છે, તો આપણે રસોઈ નહીં બનાવવાની. લોસ તો બધા કામમાં છે ને, કયા કામમાં નથી? ભણશે તો કોક ફેલ થશે ને કોક પાસ થશે, એટલે શું ભણવાનું નહીં?
લગ્ન કરશું તો કોઈક ડાયવર્સ થશે, ડાયવર્સ દુનિયામાં થાય છે, તો આપણે લગ્ન નહીં કરવાના? બધામાં ફેલિયર છે જ, બધી જ વાતમાં, છતાં આપણે બધા જ કામ કરીએ છીએ કે નથી કરતા, એમ કે છે. ટાઈમ થઈ ગયો. 2 minutes break. फर्स्ट क्वेश्चन है प्राची गाड़ा. साहिब जी, मुझे ऐसा लगता है कि निर्णय लेने की शक्ति संसार में मेरी बहुत ही कमजोर है, तो क्या ये मुझे परमात्मा में नुकसान का कारण है? ऐसा अपने को लगता है कि हमारी निर्णय करने की शक्ति संसार में कम है, ऐसा नहीं है. तो आपको अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आए, ऐसी परिस्थिति हो, तो आप निर्णय तो करते हैं ना. जैसे कोई रास्ते में बीच में ट्रैफिक में आप खड़े रह जाते हैं, ऐसा करते हैं क्या कि मुझे निर्णय नहीं हो रहा है इसलिए मैं ट्रैफिक में बीच में खड़ा रह जाऊं? ऐसा नहीं करते ना. तो निर्णय की शक्ति है कि चाहते हैं तो भी वहाँ बीच में नहीं जाएंगे, और एक साइड में हम लोग खड़े रहते हैं कि जब जगह मिले, गाड़ी चली जाए तो ही हम जाते हैं. तो उसमें भी हमारा निर्णय ही तो है. कोई भी कार्य में निर्णय तो हो ही रहा है ना, और वो निर्णय अनुसार हम जब करते हैं उसको निर्णय शक्ति कहते हैं. Next question, Sahaj Noje, but I think it's similar to the first question. I feel that my Nirnay Shakti is poor in both Sansar and Parmat. I fail to act sincerely on the decision I take. Please guide me how to develop this Nirnay Shakti in me. इसमें क्या है कि कभी कभी हम जब निर्णय करते हैं तो हमारी प्रेजेंट पोजीशन कैसी है इसका विचार कर कर हम निर्णय नहीं करते हैं. हम इतना बड़ा निर्णय कर लेते हैं कि जो हम नहीं कर सकते, लेकिन वो करना चाहिए इसलिए हम कर लेते हैं. तो हमको हमारी परिस्थिति समझकर निर्णय लेना चाहिए, यानी कि जो हम कर सकते हैं एक स्टेप भी हम आगे बढ़े, ऐसा हमको पहले निर्णय लेना चाहिए. और नक्की ऐसा करना चाहिए कि जो भी हम निर्णय लेंगे भले वो छोटा हो स्टेप, लेकिन हम करेंगे करेंगे और करेंगे. और नहीं करेंगे तो हमको पनिशमेंट जो होनी चाहिए वो बड़ी अपने को देनी चाहिए. तो आप ऑटोमेटिकली बराबर निर्णय करेंगे, क्योंकि आपको पनिशमेंट नहीं है इसलिए आप निर्णय कर कर करते नहीं हो. तो अपने को जो चीज़ पसंद है जिसके बिना हमको चलता नहीं है वो कार्य नहीं करना चाहिए अगर आप निर्णय अनुसार न करो तो.
तो आपको निर्णय हो जाएगा। अमित जैन। जय जिनेंद्र साहब जी, मेरा नाम अमित है। जैसे कि अभी सत्संग में बात आई कि दृढ़ता के ऊपर, दृढ़ता अगर मेरी कमजोर है और जैसा मैंने दृढ़ किया उस पर नहीं चलूंगा तो मुझे अभी और परिभ्रमण करना है, ऐसी बात आई थी। तो मैंने अपने आप से रिलेट किया कि आज 10-12 साल हो गए हैं मुझे, और मैंने कई बार दृढ़ता की है लेकिन किया नहीं, जैसा दृढ़ किया वैसा चला नहीं। तो मेरी दृढ़ता सही नहीं थी और कमजोर थी। बट मुझे परिभ्रमण नहीं करना है। अभी मैं जो भी दृढ़ता करूँगा उसे पूरा करने का निर्णय कैसे लूँ और इस पर मैं कैसे टिके रहूँ और कैसे चलूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करिए। जैसे कोई शिष्य है, वो ऐसा नक्की करता है कि मुझे 75% मार्क्स से फाइनल एग्ज़ाम में पास होना है। साल की शुरुआत में वो ऐसा निर्णय करता है कि मुझे 75% मार्क लेना है, क्योंकि आगे मुझे एडमिशन आदि मिलेगा अगर मैं इतना मार्क लूँगा। लेकिन वो डिसीजन के साथ छोटे छोटे बहुत डिसीजन उसको लेने चाहिए कि आज से मुझे क्या करना चाहिए। कि अभी मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ तो मुझे आज से 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ने का चालू करना चाहिए, और 15 दिन और 1 महीने में मुझे 3 घंटे तक पहुँच जाना चाहिए। अगर मुझे 75% मार्क लेना है तो वो कार्य के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, वो आज से शुरुआत अगर हम करें तो वो कोई कठिन नहीं है। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हो तो आप नक्की करो कि मैं 1.5 घंटा पढ़ूंगा, कुछ भी हो मैं इतना करूंगा, तो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद 10 दिन 1.5 घंटे के बाद मैंने 2 घंटा कर दिया तो वो भी कोई कठिनाई नहीं है, अगर आप क्रम से सब काम करेंगे। क्या तो फाइनल जब एग्जाम आएगा तो आपको 75% मार्क मिल जाएगा। लेकिन खाली आप नक्की करें कि हमको 75% मार्क चाहिए और अपना जीवन में कोई भी चेंज ना करें, जो पहले करते थे वही करते रहे, फिर आप कहेंगे कि मेरा डिसीजन स्ट्रांग नहीं है, मैं जो भी डिसीजन करता हूँ 75%, लेकिन आया मुझे 37%। तो ये डिसीजन बराबर कब होता है कि आप अपने को आज से चेंज करें और उस डिसीजन तरफ आप सब चेंजेस आपके होने चाहिए। तो एक डिसीजन जो फाइनल है उसमें उसके अंदर में और 50 डिसीजन होते हैं। जैसे कि पढ़ना है तो मुझे कब पढ़ना चाहिए, तो क्या सबसे शांत टाइम सुबह का है तो मुझे सुबह पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो फिर सुबह पढ़ना चाहिए तो मुझे कितना बजे सोना चाहिए। देखो एक डिसीजन के पीछे कितने डिसीजन आते हैं। तो मुझे ये टाइम पे तो सो जाना चाहिए, तो ही मैं ये टाइम पे उठूँगा, तो ही मैं ये टाइम पे पढ़ूँगा और मैं बढ़ा सकता हूँ पढ़ाई। तो फिर मुझे क्वार्टरली एग्ज़ाम में कितने मार्क आने चाहिए। अगर मुझे फाइनल में 75 चाहिए तो मुझे कम से कम इतने मार्क तो क्वार्टरली में आने चाहिए। ऐसे एक डिसीजन के अंदर में 50 डिसीजन है दूसरे, और तो एक साल में मैं बाहर घूमना फिरना 50% कट कर दूंगा। तो ये भी वो डिसीजन के अंदर में एक डिसीजन है, क्योंकि मुझे 75% मार्क्स चाहिए। तो ये सब करना, खाली फाइनल डिसीजन ले ले तो कोई 75% नहीं आएगा। ऐसे ये भी जो कार्य हम नक्की करते हैं
तो उसमें हम आज से हमको क्या क्या चेंज करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। भले पूरा हम आज नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर अपने में रोज चेंज करेंगे तो हम वो लेवल तक पहुंच जाएंगे आराम से। ऐसा कोई करना ही नहीं। રાજુ કાકા ઇન્દોર. જે અજ્ઞાની હોય છે એ તો પોતાની જાતને જ્ઞાની સમજીને જ જ્ઞાનીની પરીક્ષા લેતો હોય છે, અને બીજું જ્ઞાની જે હોય છે એને પોતાના જ્ઞાનની પરીક્ષા આપવાનું કારણ શું, અને પોતાનું જ્ઞાન છે એ સ્વયં જ પ્રકાશિત થતું હોય છે. પેલા અજ્ઞાની છે એ જો પોતાને જ્ઞાની માને તો એને જ્ઞાની તો થઈ ગયો છે, તો હવે એને જ્ઞાની થવાની તો કઈ જરૂર નથી. તો પછી એ જ્ઞાનીને ઓળખે કે ન ઓળખે એનાથી કઈ ફરક નથી પડતો. પેલા જ્ઞાની કોને કહેવાય એ નક્કી એને કરવું જોઈએ. એટલે શાસ્ત્રની જાણકારી હોય, બધું મોઢે હોય શાસ્ત્રનું, એટલે એ જ્ઞાની એમ છે જ નહીં. જ્ઞાની એને કહેવાય કે જેને આત્મા છે એનું જ્ઞાન હોય, એના અનુભવ સહિત આત્માનું જેને જ્ઞાન હોય એને જ જ્ઞાની કહેવાય. પછી ભલે એને શાસ્ત્રનું ઘણું ઓછું આવડતું હોય તો એમાં કાંઈ ફરક નથી. એટલે પહેલાં આત્મજ્ઞાન કોને કહેવાય એને નક્કી કરવું જોઈએ. અને એ નક્કી કરતાં એને એમ ખબર પડે કે મારામાં તો આમ છે ને, હું તો મને શરીરવાળો, નામવાળો અથવા રાગદ્વેષવાળો માનું છું, તો હું ક્યાંથી જ્ઞાની છું, હું તો અજ્ઞાની છું. એમ નક્કી કર્યા પછી એ જ્ઞાની કોઈ હોય તો એને ઓળખી શકે. એ પહેલો પ્રશ્ન. બીજો એ છે કે જ્ઞાની થઈને બીજાને શું કામ ઓળખવાનું કહે? જ્ઞાની બીજાને પોતાને ઓળખવાનું કોઈને કહેતા જ નથી. પણ અજ્ઞાનીને જ્ઞાનીને ઓળખા વગર આત્મજ્ઞાન ન થાય એવો એક જૈન દર્શનનો સિદ્ધાંત છે, રહસ્ય છે આ જૈન દર્શનનું. માટે એ વાત જ્ઞાનીની વાણીમાં આવે કે આ રીતે જીવે આગળ વધવું જોઈએ. એટલે કે જ્ઞાનીને કોઈ માન જોઈ કે કોઈ એને ઓળખે તો એની ભક્તિ કરે એવું કાંઈ જ્ઞાની તે ચાહતા નથી. એને તો સંસારમાં રસ નથી, તો એને શું ફરક પડે કે કોઈ એને ભક્તિ કરે કે ન કરે કે વિરોધ કરે, તો એને કાંઈ ફરક પડતો નથી. એ બે પ્રશ્નનો તો ત્રીજો પ્રશ્ન યાદ નથી, એટલે ખબર નથી શું છે ત્રીજો. જે અજ્ઞાની હોય છે એ તો પોતાની જાતને જ્ઞાની સમજીને જ જ્ઞાનીની પરીક્ષા લેતો હોય છે, અને બીજું જ્ઞાની જે હોય છે એને પોતાના જ્ઞાનની પરીક્ષા આપવાનું કારણ શું, અને પોતાનું જ્ઞાન છે એ સ્વયં જ પ્રકાશિત થતું હોય છે. એટલે જ્ઞાનના બે પડખા છે. એક તો શાસ્ત્ર સંબંધી જ્ઞાન એ જીનવાણી સંબંધી જ્ઞાન છે, એ આત્મજ્ઞાન નથી. અને આત્માના આશ્રયે જે જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે એ પણ જ્ઞાનીને સતત અનુભવમાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે જીનવાણીનો અભ્યાસ કરે કે ઉપદેશ આપે કે સત્સંગ કરે એ વખતે જ્ઞાનીને બે જ્ઞાન છે. એક તો પર જીનવાણી સંબંધીનું જ્ઞાન છે, પણ એ કંઈ પોતાનું જ્ઞાન છે એમ નથી માનતા, એટલે એનું ગર્વ કે ગારવ એમને હોતો નથી. પણ આત્માના આશ્રયે જેટલો જ્ઞાનનો વિકાસ છે અંદરમાં, એને જ પોતાનું જ્ઞાન માને છે. એ જ્ઞાન છે એ જ ખરેખર સમ્યક જ્ઞાન છે. બસ આટલું જ લેશું આજે, બાકીના ક્વેશ્ચન કાલે લેશું. ઓલરેડી ટાઈમ થઈ ગયો. જય જીનેન્દ્ર એવરીવન એન્ડ થેન્ક યુ.